यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास के विच आपां बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहड़ा विषय है वो लिया सी, उसके उत्ते डिस्कशन की सी। यूजीसी नेट यूनिट 1 का जो सब टॉपिक है यूनानी काव्य शास्त्र, उसकी इंट्रोडक्शन आपां पिछली क्लास के विच शुरू की सी, जिस दे विच आपां वेख्या यूनान की है या यूनानी काव्य शास्त्र की शुरुआत किवें होई। यूनानी साहित्य की वंड नूं भी आपां उस क्लास दे विच डिस्कस किया। अज की क्लास दे विच आपां शुरू करन जा रहे हाँ सुकरात। सुकरात जिसनूं सॉक्रेट्स भी आपां इंग्लिश दे विच आखदे हाँ, एक प्रसिद्ध दार्शनिक ये रहे। ग्रीक की धरती के उत्ते इन्हां दा जन्म होया और इन्हां ने पश्चिमी साहित्य या यूनानी साहित्य की जब आप बेसिकली गल करते हाँ तो यूनानी साहित्य की या पश्चिमी फलसफे की जिन्होंने जड़ी है बुनियाद रखी है। अज की क्लास नूं पढ़न तो पहला तुहानूं वो क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि उस दे विच आपां यूनानी साहित्य की वंड नूं पढ़िया है कि किवें यूनानी साहित्य नूं जद आपां स्टडी करते हाँ तो 4 कालों के विच उसनूं वंडिया गया है। पहला है प्री क्लासिकल काल, दूजा है क्लासिकल और तीसरा है हेलेनिस्टिक पीरियड और चौथा है रोमन पीरियड। जब आप प्री क्लासिकल काल की गल करते हाँ तो इसके अंदर सानू इतिहास ज़्यादा मिलता है और होमर दियां भी 2 रचनावां जिन्हां दा आपां जिक्र भी किया सी, इलाड और ओडेसी, 2 महाकाव्य 2 एपिक पोइम्स सानू इस काल के अंदर मिलदियां ने। पर जब आपां सुकरात नूं वेखते हाँ तो सुकरात जिहड़ा है वो सानू क्लासिकल पीरियड के अंदर उसदियां रचनावां, बेसिकली सुकरात ने आप कोई रचना नहीं रची, बाद दे विच इसते जिहड़े श्रद्धालु होए ने या जिहड़े इसते मुरीद होए ने उन्होंने इसके उपदेशों नूं जिहड़ा है कलमबंद किया है। पर क्लासिकल पीरियड के अंदर बेसिकली सुकरात दियां रचनावां या सुकरात की जिहड़ी है सुकरात जिहड़ा है एक प्रसिद्ध दार्शनिक बन के उभरदा है। क्लासिकल पीरियड के अंदर 3 दार्शनिक मेन तौर पर आपां वेखे सन, जिवें सुकरात है, प्लेटो है और अरस्तु है। इन्हां तिन्नां नूं आपां स्टडी करना है, इसलिए ये जानना तुहाडे लई बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ नूं याद भी रखना कि सुकरात दियां जिहड़ी रचनावां ने वो सानू क्लासिकल पीरियड के अंदर मिलदियां ने। तो अज आप सुकरात नूं शुरू करन जा रहे हाँ। बेसिकली ये जब आप सुकरात नूं पढ़ते हाँ तो बहुत लंबेरा इससे एक टॉपिक बन जाता है, क्योंकि बहुत सारा मैटर तुहानूं ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किताबां दे विच भी मिल जाएगा, पर जो साडे लई ज़रूरी है वही मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी। इस तो अलावा जेकर तुसीं पढ़ना चाहुंदे हो तो ऑनलाइन बहुत सारा मैटर पिया है, तुसीं उत्थे जाके भी सुकरात दे बारे स्टडी कर सकते हो। यूनान दे विच सुकरात का जन्म होया। यूनान का एक शहर है, वाइट बोर्ड पर तुसीं वेख सकते हो, कुछ को पॉइंट्स मैं लिखे हुए ने, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। एक यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक होया या इसनूं आपां एशियंट ग्रीक फिलोसफर भी आखते हैं या इंग्लिश दे विच इसनूं सॉक्रेट्स भी कहा जाता है। पश्चिमी सदी के जो पंजवीं सदी के अंदर सुकरात जिहड़ा है इसने पश्चिमी फलसफे की बुनियाद रखी 470 BCE। हुण इत्थे कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि जब आप यूनानी साहित्य की वंड पढ़ रहे सां तो उत्थे भी देखा कि BC जिहड़ा है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म तो पहलां दी गल चल रही है। जिथे भी BC होए उसका मतलब हुंदा है बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि हिस्टरी नूं इतिहास नूं जद आपां वंडदे हाँ तो इस दे नाल पीरियड्स नूं मैंशन करन दे लई AD जिसनूं आपां एनो डोमिनी आखदे हाँ, अगर 2024 की गल करिए तो यह भी AD ही चल रहा है, क्योंकि आफ्टर क्राइस्ट के बाद जिहड़ी आपां साल गिनते हाँ उन्हां सालां दे नाल AD लिखिया जाता है और जीसस क्राइस्ट के जन्म तो पहले जिहड़े साल लिखे जाते हैं उन्होंने BC या BCE, बेसिकली BC और BCE एक ही ने, पर जिहड़े क्रिसचैनिटी नूं जिहड़े लोग क्रिसचैनिटी दे विच बिलीव नहीं करते, बेसिकली जिवें आपां जियोस की गल करते हाँ तो उन्होंने लोगों ने BC की जगह, क्योंकि BC आप आखते हाँ बिफोर क्राइस्ट, तो उन्होंने इस चीज़ को हटाउण दे लई, क्योंकि वो क्रिसचैनिटी दे विच बिलीव नहीं करते, तो उन्होंने इसका नाम रखा बिफोर कॉमन ईरा।
ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਈਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ BC ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਈਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ BCE ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 4070 BCE ਪੂਰਵ ਈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਐਥਨਿਸ, ਤੁਸੀਂ 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਥਨਿਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਫਰੋਨਿਸਕਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸਨ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫੈਨਾਰੇਟੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਸ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ਕ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਰਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ੈਥਿਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਔਲਾਦਾਂ ਸਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਥਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਜੋ ਵਰਗ ਸੀ, ਮਰਦ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੋਟੀਡੀਆ, ਫੈਲੋਪੋਨੀਸ਼ੀਆ, ਡੈਲਮ ਔਰ ਐਂਫੀਪੋਲਿਸ। ਇਹ 4 ਕੁ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ, ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਥਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਕਰਾਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂੜੀਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਉਂਕਿ BCE AD ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ CE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ BCE, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।